Hi students, in last class section we see the solved problems in a motion in a straight line. Okay. In this section we see another problems in chapter 3 motion in a straight line. So one problem there, see here. A man runs across the roof of a tall building and jumps horizontally on to the lower roof of the adjacent building. If his speed is 9 meter per second and the horizontal distance between the buildings is 10 meters and height difference between the roofs is 9 meters, his speed 9 meter per second, will he be able to land the next building? Take the acceleration of gravity, g is 9.8 actually, g is equal to 9.8 meter per second square, but in this case we consider similarly and approximately 10. So this is the question. A man runs across the roof of the tall building. That means he walk on the tall building and jumps horizontally adjacent on the lower building. This is the top building. These are the and adjacent building is this one. Jumps. Question is, he is safe to land on the second building with speed 9 meter per second, and difference and the distance, horizontal distance between these two buildings 10 meters, and the height difference in the roofs. This building roof is here and this tall building roof difference is 9 meters. How do we calculate the range? That means it is a distance, horizontal range. So we are using the horizontal range formula. R is equal to U into under root of 2h by g. This is the formula for this problem. So what is our horizontal range? That means horizontal range is okay. U, what is the U? Initial velocity of the horizontal axis. So what is that? 9 meter per second. They already given. The distance between two buildings horizontally. Distance or separation of the two buildings 10 meters. And the height difference, that means here height difference 9 meters only, h. So acceleration means earth acceleration, that value 10 meter per second for this question only. So substitute these values, get r value, that is less than 10 meters or greater than 10 meter. If it is greater than 10 meters, is safe to land on the next building. If it is less than 10 meters, he land on earth, it injured. Okay. Substitute these values. R is equal to U. What is the initial velocity? 9. What is h? 2 into h. What is h? 9 by what is d? What is g value here? 10. So 9 into 18 by 10. That means we write this 1.8 because division. So that is 1.8, nothing but we treated as 2 root 2. What is the root 2 value? 1.414. This is the root value. We get the finally r is equal to 12.074 meters. So this is the r man horizontal distance.
Here horizontal distance between the two buildings 10 meter only. So 12.074 meter greater than 10 meters. So he safely land on the next building because its horizontal range is 12. It is more than 10. అంటే ఒక వ్యక్తి ఒక పొడవైన ఎత్తైన భవనంపై నిల్చున్నాడు, నడుస్తున్నాడు, ఆగుతున్నాడు. అతను నడిచేటప్పుడు ఒకేసారి ఒక పొడవైన బిల్డింగ్కి మళ్ళీ దాని పక్కనే ఉన్న అడ్జసెంట్ అనుకున్న బిల్డింగ్ మధ్యలో గ్యాప్ ఉంది. అనుకోకుండా ఎంత గ్యాప్ ఉంది సార్ అంటే 10 మీటర్ల గ్యాప్ ఉంది. ఇప్పుడు అతను 9 మీటర్ పర్ సెకండ్ వేగంతో కనుక ఆయన ఉరుకుతూ ఆ బిల్డింగ్ని జంప్ చేస్తే ఆ పక్కనే ఉన్న బిల్డింగ్ని పై సేఫ్గా రీచ్ అవుతాడా లేదంటే ఆ మధ్యలో కింద పడిపోతాడా అంటే డాటా కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఆయన వేగము స్పీడ్ కానీ ఎంత ఉందంటే 9 మీటర్ పర్ సెకండ్ అంటే ఒక సెకండ్కి 9 మీటర్ల దూరం కదులుతూ ఉంటుంది. తర్వాత హారిజంటల్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ బిల్డింగ్స్, మరి ఈ టాల్ బిల్డింగ్ ఎత్తైన భవనానికి దానికన్నా కింది ఉన్న భవనానికి మధ్య దూరం ఎంత అంటే 10 మీటర్లు. అండ్ హైట్ డిఫరెన్స్ అంటే ఈ టాల్ బిల్డింగ్ యొక్క కప్పు పైకప్పుకి దాని పక్కనే ఉన్న చిన్న బిల్డింగ్ యొక్క పైకప్పుకి మధ్య దూరం ఎంతంటే 9 మీటర్లు. మరి ఇలాంటప్పుడు ఆయన ఎంత వేగంతో అంటే అదే 9 మీటర్ వేగంతో పోతే సేఫ్గా రీచ్ అవుతాడా, నెక్స్ట్ బిల్డింగ్ మీద ఉంటాడా లేదంటే మధ్యలో పడిపోతాడా అన్నది క్వశ్చన్. మరి ఎలా కనుక్కోవాలంటే రేంజ్ కనుక్కోవాలంటే ఎంత దూరంలో పడిపోయాడు ఆయన అంటే రేంజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు u ఇంటూ √2h/g. u అంటే ఏంటంటే తొలి వేగం. తొలి వేగం ఎంత ఉందండి 9 మీటర్ పర్ సెకండ్. హెచ్ అంటే ఎంత అంటే రెండు బిల్డింగ్ల మధ్య ఎత్తులో ఉన్న తేడా ఎంత 9. సో జీ వాల్యూ ఎంత తీసుకున్నాము? జీ అనేది ఏంటిదంటే గురుత్వ త్వరణం అండి, భూమి యొక్క త్వరణం అంటాం దీన్ని. గురుత్వ త్వరణం అంటాం. నిజానికి విలువ అంటే అక్యురేట్గా అంటే 9.8 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఉంటుంది. సుమారుగా మనము ప్రాబ్లం అకేషన్ అంటే ప్రాబ్లంకి సూటబుల్గా 10 తీసుకోవడం ఫర్ ది సింప్లీ క్యాలిఫికేషన్స్ అంటే క్యాలిక్యులేషన్ సింపుల్ కావడానికి మనం 9.8 బట్టి 10 తీసుకున్నాం. ఇక్కడ కూడా 10 అనే ఇచ్చారు ప్రాబ్లంలో, 10 తీసుకున్నాం. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను 9 √2h అంటే 9/g వాల్యూ 10. సో 2 × 9 18/10 డివిజన్ చేస్తే 1.8 వస్తుంది. 1.8 నథింగ్ బట్ వి ట్రీటెడ్ యాజ్ √2. సో √2 వాల్యూ 1.414. సో మల్టిప్లై వి గెట్ ది 12.074 మీటర్స్. అంటే 9 మీటర్ పర్ సెకండ్ వేగంతోనే ట్రావెల్ చేస్తే ఆయన ఎంత దూరంలో పోగలుగుతుండు 12 అంటే 12 దాదాపుగా అంటే 12 మీటర్ల దూరంలో పడతాడు అండ్ స్టెప్స్. మరి ఆల్రెడీ మనకు బిల్డింగ్ ఎంత దూరంలో ఉంది 10 మీటర్స్ దూరంలోపే ఉంది అంటే 10 మీటర్స్ సెక్యూరిటీగా ఉంది. ఆ తర్వాత బిల్డింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి అంటే ఆ మధ్యలో పడకుండా ఆయన సేఫ్గా ఏమవుతుంది బిల్డింగ్ మీద ల్యాండ్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది, సేఫ్గా ల్యాండ్ అవుతాడని అర్థం. ఈ విధంగా మనము ఈ ప్రాబ్లాన్ని కంక్లూడ్ చేయొచ్చు. మరొక ప్రాబ్లంని చూద్దాం, ఓకేనా? నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం అంటే ఏంటంటే ఏ బాల్ ఈజ్ డ్రాప్డ్ ఫ్రమ్ ద రూఫ్ ఆఫ్ ఏ టాల్ బిల్డింగ్. A tall building and simultaneously
another ball is thrown horizontally with the same velocity from the same roof full stop, which ball lands first. Explain your answer. Okay, this is the question. See here, read the question once again. A ball is dropped from the roof of the tall building and simultaneously another ball is thrown horizontally, same velocity, from the same roof. So which ball is first lands? అంటే ఒక టాల్ బిల్డింగ్ ఉంది, ఇలా ఒక బాల్ని హారిజంటల్గా త్రో చేసాము. దిస్ ఈజ్ హారిజంటల్. వర్టికల్ మీన్స్ దిస్ ఈజ్. సో one ball moves this direction, one ball moves this direction. Which ball lands ఫస్ట్ ఆన్ గ్రౌండ్? అంటే ఏ బాల్ ఫస్ట్ గ్రౌండ్ టచ్ అవుతుంది అన్నది మనం ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేయాలి. ఒకవేళ హారిజంటల్గా త్రో చేసిన బాల్ అవుతుందా, లేదంటే వర్టికల్గా త్రో చేసిన బాల్ అవుతుందా, అయితే ఎలా అవుతుంది? కాకపోతే కండిషన్ ఏంది, అవడానికి గల కారణం ఏంది, రెండు ఒకేసారి టచ్ అవుతాయా ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లో? ఓకేనా, ఈ అంశాన్ని మనం నేర్చుకోవాలి. సో ఇక్కడ మనకు బాడీ యొక్క మోషను 2 పార్ట్స్గా విడిపోయింది. బాడీ యొక్క మోషన్ 2 పార్ట్స్. ఒకటేమో వర్టికల్ మోషన్గా విడిపోయింది, వర్టికల్ మోషన్. ఇంకోటి ఏంటండి, సెకండ్ వన్ హారిజంటల్ మోషన్. వర్టికల్ మోషన్, హారిజంటల్ మోషన్. ఇట్లా మనం ఈ రెండింటిని చూస్తే మనకొచ్చే అంశాన్ని చూద్దాం. నెక్స్ట్ డయాగ్రామ్ వేద్దాం. ఇది వర్టికల్ మోషన్ ఏ విధంగా, హారిజంటల్ మోషన్ ఏ విధంగా ఉందో చూద్దాం. ఓకే, సీ హియర్ హౌ టు సాల్వ్ ది క్వశ్చన్. సో ద మోషన్ ఆఫ్ ది బాల్ డివైడ్ ఇన్ 2 parts. one is horizontally, another one is it is vertical, another one is horizontal. See in vertical case, step by step. Initial velocity of the ball 0 and displacement means height of the building is h. So this place complete h is equal to s is equal to h. Acceleration, the body moving along the earth direction and earth gravitation direction. So we take the a is equal plus g. So we get write the displacement equation. S is equal to ut plus half at square. This is a standard equation. To convert our problem purpose, so s is equal to h, initial velocity u is equal to 0 into t plus half a place lo we substitute g. So time t, first time is or vertical is t1, consider here t is equal to t1, so t1 square. So h is equal to 1/2 g t1 square. 2 comes outside, 2h, it is multiplier, goes to denominator, 2h by g, square
goes to equal outside is comes root. So T1 is equal T1 square is equal to 2h by g. T1 is equal to root 2h by g. This is the time to taken the ball to reach the ground. It is the T1. A ball ground reach కావడానికి vertical direction లో పట్టే కాలం. Next horizontal చూద్దాం. Let the time taken to reach the ground to be T2. మరి T2 అనుకుంటే ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 0, సేమ్ వే డిస్ప్లేస్మెంట్ S ఈజ్ ఈక్వల్ హెచ్, టోటల్గా ఎంత హైట్ ఉందో అంత టైం కిందకి వచ్చేస్తుంది. తర్వాత యాక్సిలరేషన్ ఎర్త్ డైరెక్షన్లో ఉంది కాబట్టి, అంటే ఎర్త్ ఏ విధంగా అంటే గ్రావిటేషన్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్, ఎర్త్ గ్రావిటేషన్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ కాబట్టి బాడీ యొక్క యాక్సిలరేషన్ పాజిటివ్. ఒకవేళ అప్వర్డ్ ఉంటే ఇక్కడ నెగిటివ్ తీసుకోవాలి. బాడీ యొక్క మోషన్ అప్వర్డ్ కానీ వర్టికల్ అంటే అప్వర్డ్గా ఉంటేనేమో -g తీసుకోవాలి, డౌన్వర్డ్స్ అంటే టువర్డ్స్ ది ఎర్త్ వైపు ఉంటేనేమో +gగా తీసుకోవాలి. దిస్ కండిషన్స్. ఓకే, హారిజాంటల్ మోషన్. సో రైట్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈక్వేషన్ S is equal to ut plus of at square. Substitute the condition u is equal to 0, t is equal to t2, S is equal to h. Substitute here S is equal to h, u initial velocity is 0 into t, it becomes 0 of g mean a replaced by the g, t replaced by the t2 square. So t2 square we get 2h by g, square goes equal outside, it comes root. So t2 is equal to root 2h by g. So observe the t1 and t2 both are equal. That means two balls are reach the land at the same time. అంటే రెండు బంతులు కూడా అవి భూమిని చేయడానికి పట్టే కాలాలు సమానంగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ రెండు బాల్ అనేవి, ఒకటి హారిజాంటల్గా త్రో చేసిన బాల్, ఇంకోటి వర్టికల్గా త్రో చేసిన బాల్, రెండు కూడా ఒకే కాల వ్యవధిలో అంటే ఒకే సమయంలో ఎలా భూమిని చేరుతాయని చెప్పడానికి ఈ T1 T2 ఈక్వల్ కాబట్టి అవి రెండు కూడా ఒకేసారి భూమిని చేరుతాయి. అయితే మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ అనేది ఎలా ఉందంటే, ఒక ఎత్తైన బిల్డింగ్ ఉంది. ఈ బిల్డింగ్ నుంచి ఒక బాల్ని వర్టికల్గా కిందికి వదిలేస్తున్నారు, ఇంకో బాల్నేమో హారిజాంటల్గా క్షితిజ సమాంతరంగా విసిరేస్తున్నారు. అంటే ఈ రెండు బాల్ ఎక్కడ ఉన్నాయి సార్ అంటే ఒకే ఎత్తులో ఉన్నాయి, హెచ్ హైట్లోనే ఉన్నాయి. మరి ఈ రెండు బాల్లలో ఏది భూమిని త్వరగా చేరితే దానికి గల కారణం ఏంటి, దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వడం అడగడం జరిగింది మన క్వశ్చన్లో. అయితే ఇక్కడ బాల్ యొక్క గమనం అనేది రెండు అంశాలుగా విడిపోయిందండి. ఒకటేమో వర్టికల్, దీన్ని ఏమంటే క్షితిజ లంబాంశంగా చెప్తాము. అంటే లంబ దిశలో, అంటే ఇలా మనం ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ తీసుకున్నట్టయితే ఎక్స్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతున్నప్పుడు దాన్ని హారిజాంటల్ అంటాము. అలా కాకుండా అప్వర్డ్గా మూవ్ అవుతుంది దాన్ని వై డైరెక్షన్లో ఉంటే దాన్ని వర్టికల్ అంటాం. అంటే అప్ కావచ్చు డౌన్ కావచ్చు, కానీ అలా వై డైరెక్షన్లో వస్తే మాత్రం దాన్ని వర్టికల్ అంటాం. అంటే లంబాంశం అంటాం మనం. ఓకేనా, క్షితిజ లంబాంశంగా అంటే క్షితిజ లంబంగా ప్రయాణిస్తుంది, బాల్ కింద పడుతుంది. క్షితిజ సమాంతరంగా అంటే ఎక్స్ అక్షానికి సమాంతరంగా ఇలా ముందుకు పోతుంది, ఇక్కడ ఉంది. ఇట్లా బాల్ అనేది లంబంగా కిందికి విడిచినప్పుడు, క్షితిజ లంబంగా విడిచినప్పుడు, క్షితిజ సమాంతరంగా విసిరేసినప్పుడు మరి కండిషన్ ఏంటిది, ఇక్కడ నిబంధన ఏంటంటే ఆ రెండు బాళ్ళు కూడా ఒకే ఎత్తులో ఉన్నవి, ఒకేసారి విడిచినవి, ఒకే ఎత్తులో ఉన్నవి, ఒకేసారి విడిచినాము. అయితే ఆ రెండింటిలో ఏది ముందుగా పడితే దానికి గల కారణం ఏంటి చెప్పమని అడుగుతున్నారు. అయితే మనం దాన్ని రెండు భాగాలుగా విడగొట్టుకున్నాం. క్షితిజ లంబంగా దాని యొక్క బాల్ యొక్క గమనాన్ని చూస్తాం, తర్వాత క్షితిజ సమాంతరంగా బాల్ యొక్క గమనాన్ని చూసి చెప్దాం. చూడండి, మరి బాల్ యొక్క తొలి వేగము ఇనిషియల్ వెలాసిటీ u, బాల్ రెస్ట్లో ఉంటుంది కాబట్టి కొంత ఎత్తులో ఉన్నప్పుడు వెలాసిటీ 0గా తీసుకున్నాము. డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఎంత స్థానభ్రంశం చెందుతుంది, స్ట్రైట్గా వస్తుంది కాబట్టి డిస్ప్లేస్మెంట్. మరి ఎంత దూరం అంటే ఎంత హెచ్ దూరం ఉంది కాబట్టి హెచ్ అంత కిందికి వచ్చేస్తుంది కాబట్టి డిస్ప్లేస్మెంట్ హెచ్. తర్వాత యాక్సిలరేషన్, ఎప్పుడైనా ఒక వస్తువు యొక్క గమనము భూమి వైపు ఉంటేనేమో ఆ భూమి యొక్క త్వరణాన్ని పాజిటివ్గా తీసుకోవాలి, భూమికి వ్యతిరేక దిశలో పైకి వెళ్తుంటే వాటి యొక్క త్వరణాన్ని నెగిటివ్గా తీసుకోవాలి. సో బాల్ ఎలా వస్తుంది, కిందికి వస్తుంది కాబట్టి భూమి వైపు కాబట్టి ఆ త్వరణం ప్లేస్లో +g తీసుకున్నాము. మరి స్థానభ్రంశం ఫార్ములా S is equal to ut plus of at square.
మరి అది రావడానికి హెచ్ దూరం రావడానికి పట్టే కాలాన్ని T1 అనుకుంటే ఈ ఎస్ దగ్గర హెచ్, యూ దగ్గర మనం 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ప్లస్ టీ దగ్గర T1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈ ఈక్వేషన్ సింప్లిఫై అవుతుంది. చూడండి, ఎస్ ప్లస్ హెచ్ రాసాము, టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ హెచ్ కాబట్టి ఇనిషియల్ వెలాసిటీ తొలి వేగం 0 కాబట్టి 0 కాబట్టి 0 ఇంటూ సంథింగ్ అంటే 0 అయిపోతుంది. ప్లస్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్లో జీ, టీ ప్లస్లో T1 స్క్వేర్. ఇప్పుడు ఈ 2 బైలో ఉంది కాబట్టి వస్తే ఇంటూ అవుతుంది, 2h అవుతుంది. ఇక్కడ ఇంటూ ఉన్న జీ ఇజ్ ఈక్వల్ అవుతుంది బై అవుతుంది కాబట్టి 2h/g స్క్వేర్ అటు వెళ్తే ఏమవుతుంది, రూట్ అవుతుంది. కాబట్టి T1 ఇజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ 2h/g. ఇప్పుడు ఏదే సందర్భంలో ఇది బాల్ అనేది క్షితిజ లంబంగా కిందికి పడుతున్న సందర్భంలో దాని యొక్క కాలం అంటే భూమిని చేరడానికి పట్టే కాలం ఎంత అంటే T1 ఇజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ 2h/g. మరి ఇప్పుడు బాల్ని అదే బిల్డింగ్ నుంచి ఇంకో బాల్ ఏం చేస్తున్నాము, క్షితిజ సమాంతరంగా విసిరేస్తున్నాం అదే బాల్ నుండి సేమ్. అప్పుడు దానికి పట్టే కాలాన్ని, అది భూమి చేయడానికి పట్టే కాలాన్ని T2 అనుకుందాం. మరి దాని యొక్క తొలి వేగం కూడా 0గా తీసుకున్నాం. మరి స్థానభ్రంశం అంటే అది బిల్డింగ్ ఎంత ఎత్తు ఉందో మళ్ళీ అంతే ఎత్తు కిందికి వస్తుంది కాబట్టి దాని యొక్క టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎస్ అవుతుంది. తర్వాత ఆ డెస్ బదులు మనం హెచ్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. యాక్సిలరేషన్ బాడీ క్షితిజ సమాంతరంగా వేసినా క్షితిజ లంబంగా కిందికి వస్తుంది, సమాంతరంగా వేసినా కిందికే వస్తుంది కాబట్టి ఏ విలువ +gగా తీసుకోవాలి. ఓకేనా. ఒకవేళ బాల్ అనేది పైకి వెళ్తే మాత్రం మైనస్గా తీసుకోవాలి, బాల్ కిందికి వస్తుంటే ప్లస్గా తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు బాల్ గమనాన్ని ఇక్కడ డయాగ్రామ్లో గమనిస్తే మనము అంటే చూస్తే బాల్ ఇలా కింద పడిపోతుంది. మరి ఇలా పడడానికి బట్టి టైం ఎంత అంటే మనం T2 అనుకున్నాం, ఆ T2ని డిరైవ్ చేయాలి. దానికోసం S = ut + ½ AT కొని ఉపయోగిస్తున్నాం. ఇది స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్. మరి S ప్లేస్లో ఏం రాస్తున్నాం మనము, డిస్ప్లేస్ ప్లేస్లో హైట్, బిల్డింగ్ హైట్ ఎంత h, యూ ప్లస్లో ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఎంత, తొలి వేగం ఎంత 0, 0 ఇంటూ టీ 0 అయిపోతుంది, టర్మ్ అంతా 0 అయిపోతుంది. ప్లస్ ఆఫ్ ఏ ప్లేస్లో జీ తీసుకున్నాము, టీ ప్లేస్లో ఇక్కడ సెకండ్ టైం కాబట్టి T2 తీసుకున్నాము, T2 స్క్వేర్. ఇప్పుడు T2 స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ రాస్తే 2h/g అవుతుంది. స్క్వేర్ అటు వెళ్తే ఏమవుతుందంటే రూట్ అవుతుంది, రూట్ 2h/g. అంటే ఇక్కడ T1 రూట్ 2h/g ఉంది, T2 కూడా రూట్ 2h/g ఉంది. అంటే దీని అర్థమైంది, క్షితిజ లంబంగా విసిరేసిన బాలు పట్టే కాలము ఒకే విధంగా ఉంది, క్షితిజ సమాంతరంగా విసిరేసిన బాలు భూమి చేరడానికి పట్టే కాలం కూడా రెండు కూడా సమానంగా ఉన్నాయి. కాబట్టి రెండు బాళ్ళు కూడా భూమిని ఏం చేరుతాయి, ఒకేసారి చేరుతాయి. అంటే రెండు బాళ్ళు ఒకేసారి అది లంబంగా వేసినా సమాంతరంగా వేసినా ఒకేసారి చేరుతున్నాయి. మరి కండిషన్ ఎలాంటి సందర్భం చేరుతాయండి, అవి రెండు కూడా ఒకే బిల్డింగ్ నుండి ఒకే ఎత్తు నుండి ఒకే వేగంతో విసిరేసినప్పుడు మాత్రమే ఆ రెండు భూమిని ఒకే సమయంలో చేరుతున్నాయని చెప్పవచ్చు. వేటి ఆధారంగా చేసుకొని, అవి భూమిని చేరే కాలాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని చెప్పవచ్చు. మరి ఇక నెక్స్ట్ అంశాన్ని మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేర్చుకుందాం. ఓకే.